Foundation. I thank every one of you to be such a big sport and cooperate and be part of this noble initiative. I think people from Raigad are slowly and gradually joining. And meanwhile, when they join in, let's begin the show today. Anuja, special thanks to you, for getting your time in here with along with your expertise, joining our session today. Um, Let me now introduce the audience in Marathi. तर सगळी मंडळी जी रायगड मधून जॉईन झाली आहे गावातून, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याला जसं माहिती आहे, ऑस्ट्रेलियन काउन्सिलेट बरोबर आपल्या मागे पण 2 सेशन झालेले आहेत. आज आपला 3रा सत्र आहे. तुमच्या सगळ्यांचं या सत्रात अ, स्वागत आहे. तुम्ही जॉइन व्हा. सगळ्यांनी म्यूटवर ठेवा. तुम्हाला काहीही समजत नसेल, कुठेही अडचण आली, काहीही प्रश्न विचारायचे असेल, तर तुम्ही ते चॅट बॉक्सवर मला लिहू शकता. मी इकडे आहे तुम्हाला मदत करायला. तर तुमचं सगळ्यांचं परत एकदा इकडे स्वागत आहे. आता मी सुरुवात करते आपले जे सर आहेत, आपले स्वदेश फाउंडेशनचे सीईओ मिस्टर मंगेश वांगे, ते आपला वेळ काढून आपल्याला जुळलेले आहेत परत आज. तर मी सुरुवात करते मंगेश सरांपासून. मंगेश सर आपले बाकीचे जे पाहुणे आहेत इकडे, खास पाहुणे, त्यांच्यासाठी जरा मिक्स भाषेत स्वदेश फाउंडेशन बद्दल आणि डिजिटल स्वदेश बद्दल थोडं बोलतील. तुम्हाला समजलं नाही तर मला प्लीज चॅट बॉक्सवर विचारा. सो Mangesh sir, welcome again. Thank you for all your time. Thank you for always encouraging and being a support to the entire Digital Swadesh team. And glad to be doing all of this under your leadership. So over to you to brief us a little bit about Swadesh Foundation and the Digital Swadesh mission. थँक यू भावना. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. नमस्कार सगळ्यांना. आधी मी थोडं इंग्लिशमध्ये बोलेल कारण की आपले जे बाकीचे पाहुणे आहेत त्यांना इंग्लिश चांगलं राहील. सो वेलकम पीटर अँड टीम, सुप्रतीक, अनुजा, all guests. Welcome, and it's a great pleasure to have you all here. Digital Swadesh, as the name suggests, it is digital. So right now we are connected, and we have more people joining from more than 140 villages in Raigad district, which is about 4.5 hours from Mumbai. And believe me, Peters, most of these villages are so difficult to reach otherwise if we decide to travel physically. But because of technology, we are able to reach. I think that technology is, you can see how it is getting leveraged. Second interesting part when we started was whether villagers will be able to use Zoom platform effectively. And to our pleasant surprise, we have not found any challenge on their behalf. They're quite participative. They will chat their questions, they will raise hands, and they don't have any hesitation in speaking with the other participants on the show. So that is something when we started this, these were some questions we had. But why and how come we started all this platform? So last year during lockdown, exactly 12 months back, we were wondering how to connect with our community, and they were facing two big challenges because of lockdown and migration. About 10,000 families did not have ration to, because they were daily wage earners, most of them, and migrants. Even ration was a big problem, and government, local district administration also reached out to us, and then they said, so this has a very good connect and reach in deep interior villages. So can you help us and mobilize a lot of stuff? Medical aid is one part, but immediate requirement is food ration. And that's where many of our employees, even during lockdown, they took the risk against pandemic, and they reached out and ensured that they get ration. Second was to really educate them on the protocol to be followed against this disease, whether it is hand washing. A lot of awareness at 12 months back, entire world was going through this kind of challenges. Our team reached out to them. And then we have one very interesting program, which is around building demand for plantation crops. And during monsoon, we have to plant new crops. And if we miss the month of April and May, entire year is lost. So then our team came up with this thought, let us connect all our village committees through WhatsApp video call or through telephone, and
tell them, train them about this plantation, and they have to donate because in Swades we don't give any program for free. Community has to contribute some part for better ownership. So 514 villages, they contributed and they got demand for 93,000 fruit saplings, everything on telephone and video call. Our people did not move into those villages. We got that demand, and when month of June, July came, partial lockdown was lifted, we supplied those plants and everything got planted in monsoon. This gave us this thought, let us use this channel or this digital platform much more engagefully, create better engagement and understanding. And last 4 months have been very tremendous journey where we have done a very detailed analysis and data visibility of how many villages have 4G penetration, how many households have smartphone, and how they can get connected. And we started working with many partners. And interestingly for us, who is better than you sports for sports and health? They came up with some very good ideas and we introduced some interesting, and Kabaddi is a very famous sport in our geography. So many people from Kabaddi and U Mumba was kind enough to arrange for many useful personalities. And for them also, it is very easy to connect. Like we are connecting at this hour where we can share our experience. Today, I know everyone is keen to look forward to Anuja's session. And we were very happy to see the response we are getting from community, even on sports, even on fitness, nutrition. And another big response as we have seen coming from gynec and pediatrician specialists, where rural women and children, especially, they are asking for this kind of medical advice. So that is one segment. But youth, fitness, sports, we have seen a very good draw, and we have seen a very good consistent participant from some villages. They come forward, share this thing. We would have been very happy if the pandemic was under control. And in the month of March and April, we were planning physical session in person with sports personality in Raigad villages. But unfortunately, again, there is a second wave and we have to postpone. Otherwise, today we were planning on 31st March in Raigad with the community. But maybe let us hope during monsoon or post monsoon we'll get that opportunity. And this is all possible because we are getting tremendous response from community, where these experts like Anuja, Natasha was there, I think 2 weeks back. They're coming and sharing knowledge and expertise, and their local language of Marathi, which they understand. So this is very encouraging, and for Swades, it has become a very powerful medium to engage and connect with community in these 2-3 areas: sports, fitness, which otherwise we were not doing, right? For us, water, sanitation are basic kind of thing. Gynec requirement or pediatrician support, that is possible through digital. So this has given us more supplementary approach to our community empowerment in rural Maharashtra. So this is where we are. We are very happy that you could join us today with your team, and of course, Pratik is also here. And in Marathi, I'll speak for 2 minutes to the community also. Please allow that. So सगळे जे आपले गावकरी आहे आज जमले इथे, पुन्हा तुमच्याशी आज संपर्क करताना मला आनंद होतोय. आज आपल्याकडे एक खूप चांगले स्पीकर आहे, अनुजाताई आल्या आहेत, त्या तुमच्याशी संवाद साधतील. त्याच्याशिवाय पीटर सर इथे आहे आणि आपले यू मुंबाचे सुप्रतीक सर आहेत, दोघांच्या टीम आहे आणि ते पण आपल्याशी संवाद साधतील. आजचं सेशन आपण खरंच ऐकून घेऊ आणि नेहमीप्रमाणे तुम्ही आपले प्रश्न, आपले शंका आणि सूचना जरूर व्यक्त करा. तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचे यू मुंबाबद्दल किंवा अनुजाताईला किंवा पीटर सरांना, तुम्हाला जेही विचारायचं, आणि भावना तुमची मदत करेलच इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट करताना. पण तुम्ही मराठीमध्ये बिंदास बोला आणि तुमची काही सूचना असेल जरूर कळवा. आणि पुन्हा तुम्हाला सगळ्यांना अभिनंदन आणि धन्यवाद, तुम्ही आता इथे आले. आणि आता मी भावनाला म्हणतो की पुढचं सूत्र तिने हातात घ्यावं. थँक्यू. Thank you, Mangesh sir. Thank you for always being so encouraging and inspiring for all of us. आणि तुमचा शब्दांचा जादू आणि तुमची स्पेशल मराठी आम्हाला नेहमीच खूप प्रेरित करते. So thank you, sir. Over to now I would want to invite Mr. Supratik Sen who is the co-founder and CEO of U Sports. Mr. Supratik Sen हे co-founder आहेत आणि CEO U Sports चे.
ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, लीडरशिप खाली आपले इतके स्पोर्ट्स सेशन्स होत आहेत. आपल्या रायगडमधली युवा भरभरून पार्टिसिपेट करतीये आणि आपल्याला स्पोर्ट्स आणि फिटनेस बद्दल एवढी जी माहिती मिळतीये, त्या शिवप्रतीक सरांच्या लीडरशिपच्या खाली आहेत आणि त्यांच्या टीमच्या. So I invite Mr. Supratik to share a few words with the audience here today. Over to you, sir. Right. Thank you. And thank you everybody for having invited U Sports to this. I will also try and speak in Hindi so that, more. I'm not as good as Mangesh in Marathi, but it's well, the good part is that we are part of the same umbrella. Swadesh Foundation is very close to us, as to the founder Ronnie and Zarina, and it's been a real privilege to work with the Australian High Commission's team and to propel this program. And it's been 2 years. This season, we also plan to be able to do more in terms of our performance, enhance it. The 2020 has been a challenging year, and that said, we are expecting the season to be back for you, Mumbai, in 2021. Raigad, the place for the team is also vital. From my team, hard to be able to deliver. A lot of times that we actually look at our training venue also in Raigad, because Kabaddi happens to be a spectacular sport which has taken the country by surprise. It is like given birth to superstars who then could become, I would say, national heroes and maybe international heroes. And we were watching the victory of Francis Nago in the mixed martial arts MMA, and what that has done worldwide. And for the story that Francis actually brings, that he was a sand mining worker. So here I would like to switch to Hindi. अगर आप वो फ्रांसिस नेगो का जर्नी भी देखेंगे, वो एक सैंड माइनिंग वर्कर था और उसने मिक्स मार्शल आर्ट्स में हेवी वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है. हमारे प्लेयर जैसे हमारे साथ रिशांक थे, अनूप थे, ये भी गांव से ही आए हुए थे. और अभी भी हमारे पास जितने भी प्लेयर आते हैं वो मतलब अधिकतर 90% गांव और छोटे टाउन से ही आते हैं. मुंबई शहर से भी आते हैं, बट छोटे टाउन से आते हैं. तो आप लोग एनकरेज रहिए, कोशिश करते रहिए, और हमारी प्रयत्न यही रहेगी कि आप लोग को हम लोग स्वदेश फाउंडेशन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ आप लोग को जितना सपोर्ट कर पाए वो हम करेंगे. और आप लोग से अगर कोई उभर के आता है तो वो हमारे टीम के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम लोग जिस रीजन में काम करते हैं वहां पर लोगों को प्रोत्साहित कर पाएं, और उन्हीं से अगर हम अपने प्लेयर भी पा पाए. टीटी हमारा दूसरा स्पोर्ट है, वॉलीबॉल भी था, वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी ना कभी वापस आने का. हम लोग रेसलिंग में भी कोशिश है हम लोग की मट रेसलिंग पे कि उस पे भी फोकस करें. तो अभी ये सेशन हमारे लिए जो फिटनेस सर्किट था वो हम लोगों ने मैनुअल अर्जुन जी के साथ पूरा साल चलाया है. So we are very thankful for them as well, and I think that's been one of the ways that we've been able to connect with many athletes. तो फिटनेस सर्किट चलता रहेगा और आप लोग को भी हम लोग एनकरेज करके चाहते हैं कि आप लोग स्पोर्ट पे फोकस करके किस तरीके से आगे जा पाएं. And it's been a real privilege to work with the Australian team, and thank you for extending this to us. Thank you. Thank you so much. Thank you, Supratik. So now I move on to our next guest, काउन्सिल जनरल. ते आपल्या बरोबर मागच्या सत्रातही जुळलेले होते. तुम्ही त्यांच्याकडूनही ऐकलेलं मला खात्री आहे, तुम्हाला आठवतं.
आणि भरपूर उत्साहाने ते आपल्याला आजही जुळलेले आहेत इकडे आणि मला त्यांच्या चेहऱ्यावर नाही दिसतं की त्यांना किती आवडतं तुम्हा सगळ्यांना इकडे येऊन भेटायचं आणि तुमच्याशी बोलायचं. सो द काउन्सिल जनरल मिस्टर पीटर ट्रसवेल, me Bhavna from Digital Swadesh, on behalf of the entire Swadesh team, I welcome you again over here. And I was just telling the audience at Raigad how excited I can see you always to bring your precious time and share it with all of us here at the community and Raigad, and how happy you seem to be doing that. So welcome, sir, and over to you to address the audience today. Okay. Namaste, Mera, Nam, Peter Hai. On behalf of Australia, I'm delighted to join you for the final session of the Digital Swales program, which is hosted, I know, in partnership with Youth Sports and Swades Foundation. And it was wonderful just then to hear so much about the programs from Mangesh, some in English, some in other languages, but it's great to hear the amazing work you're doing and the way that the challenges of COVID, the fact that we have to do things digitally and not in person, can also create opportunities of this kind. It's fascinating, and also to hear from you, Supratik, about the work you're doing and the changes and the different aspects of sport here in India. They're going to translate Peter. So you want me to translate it now? Yes, sorry, I spoke for too long. असं सर आता जे बोलले मी तुम्हाला थोडक्यात ते मराठीमध्ये सांगते. पीटर सर आपल्याला काय बोलले. सगळ्यात आधी तर त्यांनी हिंदीमध्ये नमस्ते, मेरा नाम पीटर है असं तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला समजलं असणार. आणि पुढे सरांनी सांगितलंय ऑस्ट्रेलियाच्या वतीने यू स्पोर्ट्स आणि स्वदेश फाउंडेशनच्या भागीदारीत आयोजित डिजिटल स्वदेशच्या कार्यक्रमाच्या अंतिम सत्रासाठी तुमच्यात सामील झाल्याने मला आनंद झाला. हा कार्यक्रम आपल्यास रायगड मधील महिला आणि मुली, जो समाजाचा आधारस्तंभ आहेत, यांचा उत्सव साजरा करण्यावर केंद्रित आहे. आपल्या आरोग्यास आणि निरोगीतेसाठी आम्ही आपल्यासाठी ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेतलेल्या आरोग्यामधील उत्कृष्ट तज्ञ आणले आहेत. So over to you. Okay, thank you. And so I know that this program here is focused on celebrating all of you, the men, the boys, but in particular the women and girls of Raigad, who are the backbone of the community. And in order to support your health and well-being, we have been able to bring you some of the very best experts in health who have also studied in Australia. Yeah. तर सरांनी असं सांगितलेलं आहे की आम्हाला आशा आहे की आपण नाही सॉरी आय मिस्ड वन लाईन. आपल्या आरोग्यास आणि निरोगतेसाठी ते ऑस्ट्रेलिया शिक्षण घेतल्यास आरोग्यामधील उत्कृष्ट तज्ञ त्यांनी इथे आणले आहेत आणि त्यांना अशी खात्री आहे की या तज्ञाकडून आरोग्य, पोषण आणि तंदुरुस्तीबद्दल जाणून घेण्याची ही संधी वापरली जाईल. And I hope that you've used this opportunity to learn about health, nutrition, fitness from these experts. And our expert today is Anuja Dalvi. She's a physiotherapist. She'll teach you some tips on caring for yourself and your loved ones. And I'll finish by saying, I really would encourage you to take this knowledge to support yourselves, your families, and your community. And धन्यवाद. सरांनी शेवटी सांगितलं की आज आपली तज्ञ अनुजा दळवी आहे, जी फिजिओथेरपिस्ट आहे. ती आपल्याला स्वतःची आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घेण्यास सल्ला शिकवतील. आज आपली तज्ञ अनुजा दळवी आहे, ती आपल्या स्वतःची आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्यायला आपल्याला वेगवेगळ्या टेक्निक शिकवतील. आणि शेवटी त्यांनी असं सांगितलंय की आम्ही आपणास, आपल्या कुटुंबास आणि समुदायाचं समर्थन करण्यासाठी ते ज्ञान घेण्यास प्रोत्साहित करतो. आणि शेवटी त्यांनी मराठीत सांगितलेलं आहे धन्यवाद. सो थँक्यू पीटर सर फॉर युअर ऍड्रेस. थँक्यू सो मच. No, thank you, Peter. Thank you. Thank you, Peter. So nice of you to have graced occasion today. Thanks a lot. Oh, it's great to be here.
So I move ahead. इफ यू लुक ॲट एकदा सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करायला पाहिजे आणि ऍक्च्युली हात तरी दाखवा, हाय करा सगळ्यांना. So most of these one connection you'll find 3-4 women ladies are sitting together, and so actual number would be 2 to 3 times, and they are all there, you can see. And yeah, so Bhavna, over to you. हा. तर सगळ्यांनी ऐकलं आता आपले जे पाहुणे म्हणा, तुम्ही कमीत कमी हात आपला असं करून आम्हाला दाखवू शकता की तुम्ही ऐकताय आणि तुम्हाला सगळं समजते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक्यू अस्मिता ताई, थँक्यू स्मिता ताई, राजश्री. सगळ्यांना बघून खूप छान वाटतं इकडे आणि मला खात्री आहे आमचे पाहुणे पण खुश होत असतील. कारण नाही तर त्यांना असं वाटतं की आम्ही फक्त कॅमेराशी बोलतोय. तर जेव्हा तुम्ही तुमचे हावभाव दाखवता ना, तर त्यांना पण ती मजा येते इकडे जोडण्याची ना. सगळ्यांनी आपल्या ऑफिस मधून वेळ काढून इकडे आलेले असतात तुम्हाला भेटायला, तुम्हाला प्रोत्साहित करायला. ठीक आहे. तर परत एकदा हाय करायचं सगळ्यांना, मंगेश सरला, सुप्रतीकला आणि आपल्या पीटर सरांना हाय करा. हाय. रचना हाय करा. या. सो आता आपण पुढे वळूया. आपला जो आजचा कार्यक्रम आहे त्याच्याकडे. तर मी आपल्या अनुजा ताई आपल्याला इथे जुळलेल्या आहेत आणि अनुजा दळवी म्हणजे दळवी आहे तर मराठीतच सेशन होईल आम्हाला खात्री आहे. तर आपल्याला तिकडे भावनाची गरज पडणार नाही फारशी. तर अनुजाचं मी फक्त थोडक्यात थोडी ओळख करून देते आणि मग अनुजा आपलं आजचं सेशन सुरू करेल. आय एम इंट्रोड्युसिंग सर अनुजा अवयव. अनुजा ह्या भारतातले स्पोर्ट्स फिजिओथेरपीच्या क्षेत्रात एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व आहे. तिने गेल्या 11 वर्षात राष्ट्र व आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये काम केलेले आहे. अनुजाने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी आणि BCCI आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर क्रिकेटमध्ये विस्तृत काम केलेले आहे. तिने IPL मध्ये पहिले फिजिओ स्पोर्ट्स स्टाफ म्हणून पदवी मिळवलेली आहे. तर ती पहिली फिमेल फिजिओ स्टाफ आहे IPL मध्ये. अनुजा मुंबईत स्वतःच्या फिजिओथेरपीचा सराव चालवते आणि भारतात फिजिओ शिक्षणास उत्तेजन देण्यात सक्रियपणे गुंतलेली आहे. ती तिचे शैक्षणिक कार्य फिजिओ कन्सेप्ट एज्युकेशनच्या माध्यमातून करते. अनुजा ताईला बघून वाटत नाही अनुजा ताईकडे इतका मोठा अनुभव आहे. आय एम सो शुअर अनुजा ताई स्वतःला फिटनेसमुळे इतकी यंग ठेवते आणि ते आपल्या टिप्स आपल्याला सांगतील. आपणही त्यांच्यासारखे कसे यंग आणि फिट दिसू शकता. तर वेलकम अनुजा ऑन बिहाफ ऑफ स्वदेश, एव्हरीवन ॲट रायगड, बिहाफ ऑफ यू स्पोर्ट्स ऑल्सो. Welcome and thank you for your time and over to you. Thank you so much. So just in the beginning, I'll speak in English. So, Peter and Alia, Grace and everybody with us, thank you so much for making me part of this venture. It's always a pleasure, to get associated with Australian Consulate's work. And it's been a while. I studied in Adelaide back in 2012. And I still find myself very much connected to Adelaide, and I have lots of friends in Australia. I work here, fortunately, with some of the Australians who are in the city of Mumbai. And I guess since 2014, I've been associated with the consulate, and it's been great. It always, I feel very overwhelmed to be, to offer my knowledge or my services to you all. So thank you again, Alia, Grace, Peter. Thanks a lot for making me, part of this session. And one thing is about Australia, and other thing is I come from Konkan. I come from Sindhudurga. So मराठीतून बोलते आता सगळ्यांशी. मालवणी आहे मी. सो मला जेव्हा सांगितलं होतं सरांनी, जेव्हा मी सेशन आधी आम्ही चालू केलं होतं, तर त्यांना असं वाटत होतं की मी कनेक्ट नाही करू शकणार बिकॉज वी स्टे इन सिटी आणि तुम्ही सगळ्यांचं आपलं जे घरचं वातावरण असतं ते थोडं वेगळं असतं. पण मी त्यांना म्हटलं की आय कॅन व्हेरी मच कनेक्ट. मी डेफिनेटली तुमच्या सगळ्यांशी कनेक्ट होऊ शकते. इनफॅक्ट शहरामध्ये असं होतं की आपण आपल्या घरातल्यांशी जास्त बोलू शकत नाही. म्हणजे मला नाही वाटत मी माझ्या आई बरोबर बसून कधी या विषयांवरती गप्पा मारल्यात किंवा मी कधी माझ्या आजीला सांगितलं की तिने तिची काळजी कशी घ्यावी. तर मला असं वाटतंय की मी माझ्या घरातल्यांशीच बोलतेय. मी कणकवलीची आहे. मालवणी मला बोलता येत नाही जास्त, पण अलिबाग म्हणा किंवा रायगड म्हणा तर मला साधारण माहिती आहे की काय गोष्टी मी सांगितल्या पाहिजेत तुम्हाला. फक्त माझा एवढा प्रॉब्लेम आहे की मी मराठी खूप स्मूथली नाही बोलू शकणार.
मी मध्ये थोडेसे इंग्लिश शब्द वापरेन आणि मग मे बी भावना मला कदाचित सांगू शकेल की त्याच्यासाठी मे बी मेडिकल टर्म किंवा मंगेश सर सांगू शकतील की जर मी कुठे अडखळले तर मी त्यांना स्टॉप करून मी त्यांना ट्रान्सलेट करायला सांगेन. ठीक आहे. पण मी प्रेझेंटेशनमध्ये ट्राय केलंय की मी खूप सारे पिक्चर्स टाकले आहेत म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना एक अंदाजा येईल की आपण कशाबद्दल बोलतोय. मी काही खूप लिहिलेलं नाहीये माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट खूप लहानसं प्रेझेंटेशन आहे. आपण जास्त बोलायचा प्रयत्न करूया. तर तुम्हाला जे काही क्वेशन्स असतील, काही तुम्हाला डाउट्स असतील, काही विचारायचं आहे किंवा मी कशाबद्दल बोलते आहे, पण तुमच्या डोक्यात काही वेगळ्या शंका असतील, तर जसे सर म्हणाले, मंगेश सर म्हणाले, तुम्ही मला थांबवा आणि माझ्याशी संवाद साधा. ठीक आहे? आणि थँक यू सो मच अगेन. म्हणजे मला खूपच खूप छान वाटतंय. ऑलमोस्ट 82 कनेक्शन्स तिकडे दिसतायत आणि जसे सर म्हणाले, की एका वेळेला जर तिकडे 2 ते 3 आणि त्याच्याहून जास्त कदाचित बायका म्हणा किंवा घरातली माणसं बसलेली असतील, तर थँक यू सो मच. म्हणजे एवढं सगळं माझ्यासाठी प्रोत्साहन आहे. मला खूप मोटिव्हेटिंग वाटतंय, की तुम्ही सगळे एवढे माझ्याशी बोलायला इकडे आज जमलेले आहात म्हणून. सो थँक्स अ लॉट. आणि जसं मी आता सांगायचा प्रयत्न करत होते, की मी मुंबईत शिकले आहे माझं फिजिओथेरपी केईएममध्ये. पण त्याच्यानंतर मी ऑस्ट्रेलियाला शिकले होते. तर त्यामुळे मी हे जे ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट आहे मुंबईमध्ये, म्हणजे जी ऑस्ट्रेलियाची माणसं इथे मुंबईत म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या लेव्हलवर जे काम करतात, त्यांच्याशी मी थोडे कनेक्टेड होते. तर त्यांनी मला आज या प्रोग्रामसाठी इन्व्हाईट केलेलं होतं. सो थँक यू सो मच फॉर दॅट. ते मी त्यांना इंग्लिशमधून पहिल्यांदा सांगत होते. आणि जसं भावनाने माझं इंट्रोडक्शन केलं, की खूप सारं क्रिकेटमध्ये काम केलेलं आहे मी. पण मी कबड्डीमध्ये पण बरंच काम केलेलं आहे. आम्ही क्लिनिकमध्ये बऱ्याचशा कबड्डी प्लेयर्सना बघतो, जे मुंबईच्या परेल एरिया म्हणा किंवा सबर्ब्समध्ये म्हणा, खूप सारं कबड्डी खेळलं जातं. तर आमच्याकडे फॉर्च्युनेटली बरेचसे कबड्डी प्लेयर्स येतात आणि प्रो कबड्डी लीग जे यू मुंबा ज्यांची एक टीम आहे आणि त्यांची ही फाउंडेशन आहे यू स्पोर्ट्स. तर त्यांच्या वतीने हा सगळा प्रोग्राम होतोय किंवा स्वदेश फाउंडेशन म्हणा. तर या सगळ्यांबद्दल मी ऐकलेलं होतं ऑफकोर्स. मी काही लोकांना ओळखते त्यांच्यापैकी. पण मी त्यांच्यासाठी आजपर्यंत कधी काही काम केलेलं नव्हतं. तर मला खूप छान वाटतंय आज की त्यांनी मला इकडे बोलावलं आहे आणि तुमच्या सगळ्यांशी मी संवाद करू शकते. तर आपण सुरुवात करूया. मी माझी स्क्रीन शेअर करतेय. मला सरांनी सांगितलं होतं, की जितके मराठी शब्द मी शोधू शकेन, तर Google ट्रान्सलेटर वापरला आहे मी. फर्स्ट टाईम मी पहिल्यांदा मराठीतून मे बी दुसऱ्यांदा असेल, की मी मराठीतून प्रेझेंटेशन देतेय. पण मी पहिल्यांदा मराठीतून माझं प्रेझेंटेशन बनवलंय आणि मला स्वतःला खूप छान वाटत होतं, जेव्हा मी प्रेझेंटेशन बनवायचा प्रयत्न करत होते. तर आज आपण जसा आपला हा विषय ठरलेला आहे, की महिलांचे आरोग्य किंवा त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतात, की वेगवेगळ्या एज ग्रुपच्या महिला असतात, बरोबर? सगळ्यांची वयं वेगवेगळी असतात आपल्या फॅमिलीमध्ये. काही लहान मुली असतात किंवा मोठ्या बायका असतात आणि मग त्यांचं जसं वय वाढत जातं किंवा आपल्या घरातल्या ज्या आजी वगैरे आहेत, तर मी ट्राय करीन, की सगळ्यांबद्दल मी थोडं-थोडं बोलेन, प्रत्येक वयोगटाबद्दल. पण जसं मी म्हटलं, की तुम्हाला काही प्रश्न असतील, तर प्लीज तुम्ही विचारा. ठीक आहे? तर जसं भावनाने माझ्याबद्दल थोडं सांगितलं, की क्रिकेटमध्ये मी खूप काम केलेलं आहे आणि माझं मेन काम फिमेल क्रिकेट बरोबर आहे. तर मी BCCI आणि जी नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी असं त्याला म्हणतात, ती बंगलोरमध्ये आहे. तर त्यांच्याबरोबर पुष्कळ काम केलं आहे आजपर्यंत. आणि म्हणजे या फोटोमध्ये तुम्ही बघाल हे आपले काही इंडियाचे प्लेयर्स आहेत. सो मुलींबरोबर काम करणं मला खूप आवडतं आणि म्हणूनच ऑफकोर्स मी या फील्डमध्ये आहे आणि आजपर्यंत 11 वर्ष झाली मला ॲक्चुअली काम करून. काम करायला 2009 पासून सुरुवात केली होती आणि 2018 मध्ये मी बांगलादेशच्या क्रिकेट टीमबरोबर काम केलं होतं. या कॅम्पमधला तो एक फोटो आहे. फोटो दाखवण्याचा उद्देश असा, की घरातल्या ज्या मुली आहेत, त्या जितक्या प्रोत्साहित होतील, त्यांना जितकं मोटिव्हेशन मिळेल, की त्यांनी सुद्धा काहीतरी खेळावं
आणि आपण त्याच्याबद्दल नंतर बोलूया की कसं मुलींनी खेळामध्ये जितका त्या सहभाग घेतील तितकं त्यांचं आरोग्य पण खूप बेटर होईल म्हणा, त्यांची वाढ ठीक होणार आहे. उद्या आपल्याला जास्त कॉन्फिडंट ज्यांच्यात आत्मविश्वास खूप आहे अशा आपल्याला मुली बघायला मिळणार आहेत. आणि फक्त शहरापुरताच हे सगळं मर्यादित नसावं. जसं स्वदेश फाउंडेशन ऑलरेडी तुमच्या सगळ्यांबरोबर काम करतंय, तर माझी अशी खूप इच्छा आहे की तुम्ही ज्या सगळ्या मुली आज कनेक्टेड आहात इकडे, तर शहरांमध्येच असणं याचा अर्थ हा नाही की तुम्ही तुमच्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करू शकता किंवा तुम्ही मोठे होऊ शकता. मला पूर्णपणे खात्री आहे की आज जसं जग जवळ येतंय की आपण सगळे इथे जवळ आलो आहोत की आपल्याकडे इंटरनेट आहे आणि आपण सगळे एकमेकांशी जुळलेलो आहोत. तर व्यवस्थित तुम्ही जर वापर केला की वेगवेगळे चॅनल्स असतात, जसं हे स्वदेश फाउंडेशन हे तुमच्यासाठी एक चॅनल आहे ज्यांच्या थ्रू तुम्ही तुमचा विकास करू शकाल. तुम्ही मोठा होऊ शकाल. तर म्हणून मला फक्त काही फोटोज दाखवायचे होते की कशा मुली आज खेळामध्ये म्हणा, फक्त नॅशनल लेव्हलला नाही तर इंटरनॅशनल लेव्हलला पण खूप चांगलं काम करतायत. तर आपण गावांकडे बघितलं, आय होप तुम्हाला सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसतेय. गावांकडे जर बघितलं तर बायका म्हटल्या फॅमिलीजमध्ये की म्हणजे काम तर आलंच. म्हणजे त्यांना घरचं काम करायचं असतं आणि गावात करायला घरच्या कामात बऱ्याचशा काही गोष्टी असतात की जसं जेवण करा किंवा आपण जी लादी शेणाने सॉरी मी शब्द विसरले, त्याला काय म्हणतात की शेण जे आपण सॉरी सारवणे. येस, आपण जे शेण सारवतो. म्हणजे मी लहानपणी दोनदाच गेलेले आहे माझ्या गावी, पण म्हणजे अदरवाईज ऑल्सो बऱ्याचदा मी ऑब्झर्व केलेलं आहे जेव्हा मी ट्रॅव्हल केलेलं आहे. तर शेणाने फ्लोअर म्हणजे आपली लादी सारवली जायची किंवा पाणी भरणं आहे. कधी पाणी नसतं, कधी आपल्याकडे टॅप नसतो, नळ नसतो आणि मग पाणी आणावं लागतं घरात. गवत जमा करणं, शेतामध्ये काम करणं, भात लावतात कोकणामध्ये. तशी बरीचशी कामं आहेत बरोबर, की फक्त बायका घरातलं जेवण फक्त करत नाहीत, त्या बाकी पण बऱ्याचशा गोष्टी करतात. आणि मग एवढ्या सगळ्या गोष्टी करायला तुम्हाला ताकद असणं खूप जरुरी आहे, बरोबर? तर ते कसं, म्हणजे ते आपण एनर्जी लेव्हल्स म्हणा की भावना, व्हॉट वुड यू कॉल फॉर एनर्जी लेव्हल्स? एनर्जी लेव्हल्स टू मेंटेन. एनर्जी लेवल तर आय एम शुअर त्यांना समजेल. एनर्जी लेवल काही कठीण नाही. तुमची एनर्जी लेव्हल तुम्हाला जी मेंटेन करायची असते, तर त्याच्यासाठी म्हणजे आज माझा प्रयत्न राहील की मी जितकी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देऊ शकीन, जी खूप प्रॅक्टिकल आहे, म्हणजे तुम्ही तुमच्या घरांमध्ये ते करू शकता. की मला तुम्हाला अशा काही गोष्टी नाही सांगायच्या आहेत की ज्याच्यासाठी तुम्हाला पैसे खर्च करावे लागतील किंवा तुम्हाला काही जाऊन स्वतःचा रिसर्च करावा लागेल. आपल्याला अशा गोष्टी डिस्कस करायच्या आहेत की ज्या सगळ्या घरांमध्ये ऍक्च्युली अवेलेबल असतात, पण कुणी जर एक्सपर्ट, म्हणजे मी येऊन तुम्हाला जर सांगितलं तर चान्सेस आर हाय की तुम्ही ते सगळं प्रॅक्टिस कराल, तुम्ही ते सगळं पाळाल. नाहीतर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असतात, पण मोस्ट ऑफ द टाइम, जशी माझी आई असू दे किंवा माझी आजी आज नाहीये, पण त्यांचा जमाना असू दे, की त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी माहिती होत्या, पण फॅमिलीला पहिल्यांदा पुढे करणं प्रत्येक वेळी, याच्यामध्ये स्वतःच्या आरोग्याचं काळजी घेणं हे नेहमी दुर्लक्ष केलं जायचं आणि अजूनही दुर्लक्ष केलं जातं घरोघरी. तर त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. तर हे जे मी तुम्हाला सांगितलं की बरीचशी कामं असतात करायला, आणि या सगळ्या कामांमधून मोकळा श्वास घेणं किंवा स्वतःसाठी काही वेळ वेळ घालवणं, तर त्याच्याकरता आपल्याला काय करता येईल हे आपण बघूया. ठीक आहे? म्हणजे मला आवडेल की उद्या जेव्हा आपण गावागावांमध्ये जातो तेव्हा आपल्याला फक्त हेही चित्र बघायला मिळू नयेत, तर ही सुद्धा चित्र बघायला मिळावीत की फॅमिलीज एकमेकांबरोबर वेळ घालवत आहेत किंवा बायका एकत्र ग्रुपमध्ये येऊन कुठेतरी फिरायला जात आहेत किंवा काही गप्पा मारता आहेत किंवा जसा त्या पिक्चरमध्ये आहे की त्या समुद्रकिनारी बसल्या आहेत आणि खूप छान टाइम स्पेंड करतात एकमेकांबरोबर. तर अशा गोष्टी
जास्त व्हाव्यात याच्यासाठी बायकांनी स्वतःच्या आरोग्याकडे तर लक्ष देणं जरुरीच आहे, पण त्यांनी एवढं ठरवलं पाहिजे की मला म्हणजे जो फॅमिलीचा मुख्य केंद्र आहे त्याने स्वतःसाठी टाइम स्पेंड करावा स्वतःच्या आरोग्यासाठी. तर ते एक काय म्हणतात ते एक डिसिजन घेणं हे खूप महत्वाचं असतं की मी माझ्या आरोग्यासाठी वेळ देणार आणि काळजी घेणार. सो पहिल्यांदा आपण बोलूया की घरात ज्या वाढत्या मुली असतात, लहान मुली असतात, तर त्यांची जी ग्रोथ आहे, त्यांचं जे वाढतं वय आहे, त्या वयासाठी आहार, त्यांचा पॉश्चरला मला काही मराठी वर्ड मिळालेला नाहीये, पण पॉश्चर म्हणजे आपली ठेवण कशी आहे, आपण कसे बसतो, आपण कसे वावरतो लोकांमध्ये, व्यायाम करणं आणि त्यांचं कॉन्फिडन्स वाढवणं. म्हणजे फक्त स्पोर्ट्समध्ये नाही, पण मी क्लिनिकमध्ये पण बघते, की ज्या लहान मुली येतात किंवा म्हणजे ह्याच्यात गाव आणि शहर याच्यात काही डिव्हिजन करण्याचा नाहीये. शहरातली मुलं आणि मुली सुद्धा त्यांचे पॉश्चर जेव्हा ते वाढत असतात, तेव्हा खूप खराब होऊन जातात आणि याला एक कारण असं असतं कारण की त्यांचा आत्मविश्वास त्या वयामध्ये तेवढा डेव्हलप झालेला नसतो. तर मुलींना स्पेशली आपल्या मुलींना कॉन्फिडंट होणं खूप महत्वाचं आहे. त्यांचा पॉश्चर्स चांगले ठेवण्यासाठी. सो आपण पहिल्यांदा आहाराबद्दल बोलूया. जसं मी म्हटलं की घराघरांमध्ये सगळ्यांना माहिती असतं साधारण की काय खावं, काय किती पौष्टिक खाणं काय आहे. पण आपल्या इंडियन ट्रेडिशनमध्ये एक प्रॉब्लेम हा होतो की आपण ज्याला कार्ब्स म्हणतात, की जसं भाकरी आहे, चपात्या आहेत, भात आहे. आपलं जे ताट असतं रोजचं घरातलं, त्याच्यात या गोष्टी जास्त दिल्या जातात, वाढल्या जातात आणि त्याच्या प्रमाणात भाजी म्हणा किंवा डाळ म्हणा किंवा बाकीचे पदार्थ आहेत ते कमी दिले जातात. म्हणजे आपलं ट्रेडिशनल आहे की आई विचारते की अरे किती चपात्या देऊ, मग ती चपातीच्या वर चपाती टाकतच जाते प्लेटमध्ये, पण त्याच प्रमाणात ती भाजी पण वाढतीये का हे बघणं खूप जरुरी आहे. तर ज्या सगळ्या तुम्ही बायका ज्या ऐकताय माझं, मला सांगायचा हा आहे उद्देश की भाजी म्हणा किंवा आपण कोकणात राहतो, तुम्ही सगळे पण मासे खात असाल, चिकन आहे, मटन आहे, सगळेच जण मीठ खात असणार आहेत. तर त्याचं जे पोर्शन असतं ते वाढवणं खूप जरुरी आहे. नाहीतर मग ॲट द एंड आपण फक्त चपाती, भाकरी किंवा भात ह्याचंच प्रमाण जास्त ठेवलं जातं डिशमध्ये आणि जेव्हा आपण पौष्टिक आहाराबद्दल जेव्हा आपण बोलतो, तेव्हा आपल्याला या ज्या बाकी गोष्टी आहेत, भाज्यांमधून जे आपल्याला खनिजं मिळतात किंवा जे दुसरे व्हिटॅमिन्स वगैरे असतात, ह्या ज्या गोष्टी मिळतात, त्या मग आपल्याला लहान वयापासून मिळत नाहीत. तर पुढे जाऊन हे फक्त जनरल पॉप्युलेशनमध्ये नाही, हे आम्ही स्पोर्ट्समध्ये पण खूप बघतो, की हा जो डाएट जो आहे गोष्ट घराघरांमध्ये ती खूप दुर्लक्षित गोष्ट आहे. ते मुद्दामून आपण दुर्लक्ष केलेलं नाहीये. आपले जे काही ट्रेडिशन्स आहेत त्याच्यामुळे डाएटमध्ये मुलांना पौष्टिक प्रकार मिळत नाहीत लहानपणापासून, असं असं आमचं मत आहे. जसं मी म्हटलं स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा आपल्याला ते दिसून येतं आणि ते आपण रिव्हर्स करणं खूप जरुरी आहे. ते बदलणं खूप जरुरी आहे. तर घरामध्ये फक्त मुलींसाठी नाही आणि बायकांसाठी नाही, तर सगळ्यांसाठीच बघा की तुम्ही तेवढ्याच प्रमाणात भाजी पण बनवताय किंवा तेवढ्याच प्रमाणात तुम्ही फिश म्हणा किंवा चिकन, मटण त्याची अमाउंट, त्याची क्वांटिटी पण तुम्ही तेवढीच ठेवताय तुमच्या प्लेटमध्ये. तर हे एक लक्षात राहू दे. खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि जेव्हा आपण ते करतो, तेव्हा आपण आपल्या शरीराला प्रथिने ज्याला म्हणतात, प्रोटीन्स म्हणतात, ते आपण त्यांना जास्त देणार आहोत आपल्या शरीराला. आणि याचा खूप फायदा होतो कारण प्रोटीन्स आपल्या शरीराच्या वाढीसाठी खूप महत्वाचे आहेत आणि फक्त शरीराची वाढ करण्यासाठी नाही, तर शरीराचे जे बाकी गोष्टी शरीरामध्ये चालतात, आता म्हणा की जसं आपलं डायजेशन आहे, की आपण खाल्लेलं जेवण पचवतो किंवा आपलं ब्लड प्रेशर जे वर खाली होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या शरीरामध्ये चालू असतात,
ही वेगवेगळे सिस्टीम्स असतात, त्यांचं हे काम आहे. आणि त्या सिस्टीम्सना आपल्याला इंटॅक्ट ठेवायला, त्यांना त्यांचं काम त्यांनी बरोबर करावं याच्यासाठी प्रोटीन्सची खूप खूप गरज असते. आणि पुन्हा एकदा सांगते की आपल्या इंडियन कम्युनिटीमध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना हे प्रोटीन्स आपल्या मुलांना लहान वयापासूनच बरोबर प्रमाणात नाही मिळत. आणि त्याचा परिणाम हा होतो नंतर की मुलांची वाढ खुंटते किंवा मुली म्हणा की अगदी अशक्त वगैरे अशा बारीकशा दिसणाऱ्या मुली, लहान मुलं, तर त्यांनी हेल्दी कसं दिसावं आणि हेल्दी कसं असावं याच्यासाठी प्रोटीन्स त्यांच्या डाएटमध्ये जाणं खूप खूप महत्वाचं आहे. तर तुम्ही तर पिक्चर्समध्ये तर बघूच शकाल की जसं दूध आहे, दही आहे, कडधान्य आहेत म्हणा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची धान्य असतात, त्यांच्यामध्ये आपल्याला प्रोटीन्स मिळतं. चणे, शेंगदाणे अगदी साधा जी लहान मुलं स्पेशली गावांमध्ये वगैरे सगळी जण खातात. चणे आणि शेंगदाण्यामध्ये खूप सारे प्रोटीन्स आणि खूप सारे आवश्यक जे प्रकार असतात बॉडीसाठी जे जरुरी असतात, ते आपल्याला मिळतात. तर अगदीच आपल्याला बदाम आणि काजू आणि अक्रोड खायची गरज नाहीये, पण चणे, शेंगदाणे खाऊन सुद्धा आपण शरीराला खूप सारे प्रोटीन्स देऊ शकतो. अंडी आहेत खूप स्वस्त आणि सगळ्यात बेस्ट असा प्रोटीन मिळण्याचा एक प्रकार आहे जो सगळ्यांना अवेलेबल आहे. आणि जसं मी आधी म्हटलं कोकण असल्यामुळे काही खूप आपल्याकडे व्हेजिटेरियन्स नसणार आहेत. आपण साऱ्या गोष्टी खातो. फिश म्हणा किंवा चिकन, मटन आहे. या सगळ्यांमध्ये प्रोटीन्स असतात. तर आता तुम्ही मला विचाराल, की अनुजा आम्ही हे सगळं खातो. तर आम्हाला असं तुला सांगायची गरज नाहीये, की हे खा म्हणून वेगळेपणाने. पण जसं मी म्हटलं, मी परत त्या पिक्चरकडे जाईन, की आपण जर आपली डिश बघितली रोजची जेव्हा आपण जेवतोय, तर आपल्याला बघायला हवं, की आपण हे पदार्थ त्यांचं प्रमाण किती आहे त्या डिशमध्ये आणि बाकी गोष्टींचं प्रमाण किती आहे. किंवा म्हणा की आपल्याकडे सॅलड हा प्रकार जास्त खाल्ला नाही जात, पण कच्च्या भाज्या खाणं हे पण शरीरासाठी तितकंच महत्वाचं आहे. तर जसं मी म्हणाले, की आपण भात, भाकऱ्या आणि चपात्या यांचं प्रमाण थोडं कमी करून जर या बाकी गोष्टींचं प्रमाण वाढवलं, तर आपण शरीराला खूप सारे पौष्टिक प्रकार देणार आहोत. आणि स्पेशली लहान मुलींसाठी हे खूप जरुरी आहे. आणि काय होतं मोस्ट ऑफ द टाईम लहान मुली कमी खातात. फक्त घराघरांमध्ये नाही तर स्पोर्ट्समध्ये पण दिसतं. जेव्हा मी काम करते मुलींबरोबर स्पोर्ट्समध्ये, तेव्हा त्यांना अक्षरशः म्हणजे खाण्यासाठी त्यांच्या मागे पडावं लागतं, की जसे एखादे आई-बाबा त्यांच्या मागे पडतात, तसं आम्हाला त्यांच्या मागे पडावं लागतं. तर फक्त हे तुमच्या घरांमध्येच नाहीये. ज्या मुली खेळतायत क्रिकेट, इंटरनॅशनल क्रिकेट म्हणा किंवा बॅडमिंटन, टेनिस त्यांच्यासाठी पण तेच प्रकार आहे. मला खरंच माहिती नाही, की याचं रिझन काय आहे आणि त्याच वेळेला जर मी इंटरनॅशनल प्लेयर्सना बघते. मी टेनिसमध्ये इंटरनॅशनल प्लेयर्स बरोबर पण काम केलं आहे, की जे युरोपियन्स असतात किंवा दुसऱ्या कंट्रीची जी लोकं आहेत, ते त्याच वेळेला त्यांच्या मुली खूप खातात. आणि मग आम्हाला प्रश्न पडतो, की म्हणजे असं म्हणजे हे असं वेगळेपणा का आम्हाला आढळतोय? जेव्हा की त्या स्पोर्ट्समध्ये दमतायत, एवढी मेहनत करतायत आणि तरीसुद्धा ते परत आल्यावर त्यांचं खाण्याचं प्रमाण खूप कमी असतं. तर आपल्या मुलींची भूक वाढवणं, त्याच्याकडे लक्ष देणं आई-बाबांनी आणि त्यांना प्रोटीन्स जितके जास्त देता येतील आणि रोज. म्हणजे असं नाही की मी सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार मी खाणार नाही नॉन-व्हेज आणि बाकीच्या दिवशी मी खाणार. तर मला माहिती आहे आपल्या बऱ्याचशा घरांमध्ये काही रिलिजियस रिझन्स असतात आणि त्यामुळे आपण ते दिवस अव्हॉइड करतो. पण आपल्या शरीराची जी ग्रोथ असते ती काही फक्त बुधवार, शुक्रवार, रविवार या 3 दिवशी होत नाहीये, ती प्रत्येक दिवशी होते. तर मग आपण शरीराला जे प्रोटीन्स असतात ते का नाही द्यावेत अ, रोज? म्हणजे परत मी सांगते ऑब्व्हियसली हे बऱ्याचशा वेळेला हे रिलिजियस रिझन्स असतात आणि त्याच्यासाठी आम्ही जास्त काही अ, जास्त आर्ग्युमेंट करू शकत नाही. पण म्हणजे सांगायचा उद्देश हा आहे, की जे शरीराची ग्रोथ, शरीराची वाढ थांबत नाहीये, की ती 3 दिवस आठवड्याचे होत नाहीये. ती रोज होतीये. तर शरीराला रोज पौष्टिक आहार देणं खूप जरुरी असतं आणि लहान वयात. तर तुम्हाला हवं तर त्यांना चिकन आणि मटण देऊ नका, पण त्यांना अंडी नक्की द्या किंवा जे बाकी व्हेजिटेरियन त्याच्यात प्रोटीनचे सोर्स आहेत, ते त्यांना नक्की खाऊ दे. सो हे झालं प्रोटीन्सबद्दल.
लहान मुलींना प्रोटीन देणं खूपच गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर येतं आयर्न ज्याला म्हणतात, की लोह. तर परत आपल्या इंडियन डाएटमध्ये, इंडियन आहारात आयर्नचं प्रमाण खूप कमी असतं. अ, त्याला पण पुन्हा परत तेच रिझन आहे, की घरांमध्ये पालक म्हणा, की आपण रोज तर पालक नाही खाऊ शकत. पण ॲटलीस्ट 3 वेळा आठवड्यातून पालक कुठच्याही प्रकारे, म्हणजे तुम्ही त्याच्याबरोबर पनीरच टाकलं पाहिजे असं नाहीये, किंवा दुसऱ्याही कुठच्या भाज्या टाकून ते बनवणं आणि स्पेशली मुलींना देणं हे खूप जरुरी आहे. मी माझं जेव्हा प्रेझेंटेशन बनवत होते, तेव्हा मी शोधत होते, की घराघरांमध्ये काय दुसरे प्रकार आहेत जे इझिली अवेलेबल आहेत आणि तुम्ही सगळे खाऊ शकाल. तर मला मिळालं, की अळीव, म्हणजे मराठीत त्याला अळीव असं म्हणतात, हलीम हिंदीमध्ये म्हणतात. त्याचे जे लाडू असतात, ते मुलींसाठी खूप चांगले असतात आणि ते इझिली अवेलेबल आहेत. म्हणजे गाव असू दे किंवा शहर असू दे, कुठेही अवेलेबल आहेत. किंवा जवस जो असतो, ज्याला फ्लॅक्स सीड म्हणतात, ते मुलींसाठी खूप उपयोगी असू शकतं. त्यांना भाज्या देणं वेगवेगळ्या प्रकारच्या, फक्त पालकच नाही तर सगळ्याच प्रकारच्या हिरव्या भाज्या देणं हेच महत्वाचं आहे. किंवा कंदमुळं, रूट्स म्हणतात ज्याला, की सुरण आहे, बीटरूट आहे, मुळा आहे, किंवा गावामध्ये बरेचसे दुसरी कंदमुळं असतात. त्यांना देणं हे खूप जरुरी आहे. त्याच्यातून खूप सारी खनिजं मिळतात, व्हिटॅमिन्स मिळतात. त्यांना फ्रुट्स खायला देणं खूप जरुरी आहे. आता हे जेव्हा सगळं आम्ही बोलतो, किंवा मी न्यूट्रिशनिस्ट नाही, पण ॲज अ फिजिओथेरपिस्ट ऑल्सो जेव्हा मी हेल्थबद्दल बोलते, तेव्हा न्यूट्रिशनचा विषय खूप जरुरी आहे. त्याच्यामुळे मी या गोष्टींवर जास्त भर देतेय. खूप साऱ्या गोष्टी दाखवल्या, पण मग आता क्वेश्चन हाच येतो, की ते कधी खायचं आणि किती वेळा खायचं? तर जसं मी म्हटलं, की मी न्यूट्रिशनिस्ट नाहीये आणि इथे कोणी आपल्याला न्यूट्रिशनचा प्लॅन देण्याची गरज नसते. जेव्हा एका महिलेला माहिती असतं, की या साऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, ज्या माझ्या मुलीसाठी किंवा मला स्वतःसाठी जरुरी आहेत. तर ट्राय करा, की प्रत्येक दिवसाला तुम्ही काही ना काही पौष्टिक खायचा प्रयत्न करा. फक्त याच गोष्टी अशा नाहीत, तुम्ही स्वतःला पण तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या घराघरांमध्ये जे रेसिपीज आजी आणि पणजींपासून ज्या सांगितल्या जातात, त्या सगळ्या पण खूप पौष्टिक असतात. फक्त प्रॉब्लेम हा असतो, की आपण डिसिजन घेणं खूप जरुरी असतं, की मी स्वतःच्या शरीराला चांगला आहार देणारच. आणि स्पेशली जर माझ्या घरात लहान मुलगी आहे, तर मी बघितलं पाहिजे, की तिने रोज चांगल्या गोष्टी खाल्ल्याच पाहिजे. आणि मग तुम्ही जर आई असाल आणि तुम्ही जर एका पेपर घेतला आणि त्याच्यावर लिहिलं, की मी 7 दिवसात हे मी तिला प्रोटीनसाठी देईन, किंवा मी तिला 4 दिवस किंवा 3 दिवस पालक बनवून देईन, किंवा मी तो जो लाडू आहे तो तिने खाल्लाच पाहिजे. त्याच्यात तुम्ही दुसरे ड्राय फ्रुट्स टाकू शकता, किंवा जसं म्हटलं शेंगदाणे टाकू शकता, ज्याच्यातून पुन्हा प्रोटीन मिळणार आहे. तर न्यूट्रिशनिस्टची गरज नसते. तुम्ही स्वतः तुमचे न्यूट्रिशनिस्ट होऊ शकता. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, की कुठल्या गोष्टी चांगल्या आहेत खायच्या. तर आपल्या मुलींमध्ये त्यांच्या आहाराच्या सवयी बदलणं आणि त्यांना खायला लावणं, म्हणजे त्यांचं प्रमाण खाण्याचं वाढवा आणि बघा, की ते प्रोटीन्स खातायत. जर मी परत ती स्लाईड दाखवली तुम्हाला, की ह्या ज्या गोष्टी आहेत, की दर दिवशी त्यांनी त्या खाल्ल्याच पाहिजेत. म्हणजे जेव्हा आपण बोलतो, की त्यांनी कडधान्य मोड आलेली खाल्ली पाहिजेत, तर ती एक लहान वाटी एका दिवसाची असून चालणार नाही. त्यांनी ॲटलीस्ट 3 मोठे बोल्स खाल्ले पाहिजेत. सो हे जे प्रमाण असतं ना, हे जर तुम्ही आई आहात सगळ्या ज्या ऐकताय, त्यांनी जर ठरवलं, तर खूप फायदा होईल मुलींना. त्याच्यानंतर आलं व्यायाम. तर व्यायामाच्या क्लासला जायची गरज नाहीये. जेव्हा तुम्ही लहान असता आणि तुम्ही खूप सारे गेम्स खेळता, अ, म्हणजे मला आता आठवत नाही या गेमला काय म्हटलं जातं, जेव्हा नंबर्स टाकून तुम्ही उड्या मारून आपण त्या नंबरच्या बॉक्समध्ये, जर कोणाला माहिती असेल तर प्लीज मला सांगा, त्या गेमला काय म्हणतात? लहान होते तेव्हा मी पण कधीतरी खेळलेले आहे. किंवा लगोरी आहे म्हणा, लंगडी खेळतात गावी. त्यांनी फक्त रनिंग करणं, फक्त धावणं, अ, शेतात म्हणा किंवा अंगणामध्ये धावणं, ह्याचा खूप फायदा होणार आहे. ही स्किपिंगची रोप आहे, आपली जी रस्सी उडी असते ती आहे. खूप साऱ्या रस्सी उडीच्या उड्या मारणं,
लहान मुलं झाडं वगैरे चढतात. म्हणजे शहरातल्या लोकांना खूप, खरं तर तुम्हाला सांगते, खूप अप्रूप वाटतं या गोष्टीचं, की तुम्हाला सगळ्यांना या गोष्टी अजूनही करता येतात गावांमध्ये. कारण इथे शहरांमध्ये आम्हाला हे सगळं नाही करता येत. आणि त्याच्यामुळे मुलांना त्यांची मूव्हमेंट मेंटेन ठेवणं किंवा त्यांना हेल्दी ठेवणं हे खरं तर शहरांमध्ये खूप एक चॅलेंजिंग बनत चाललेलं आहे. पण मुलींना फक्त या सगळ्या गोष्टींपुरतं मर्यादित न ठेवता त्यांना खो-खो खेळायला प्रोत्साहित करणं किंवा त्यांनी कबड्डीसारखा गेम खेळावा, ज्याच्यामुळे त्यांची खरंच अ, त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे, त्यांची ताकद खूप वाढणार आहे. म्हणजे मुलगी आहे तर फक्त लंगडी आणि लगोरी खेळून तिने घरात नाही बसावं, तर तिने फुटबॉल म्हणा, खो-खो म्हणा, कबड्डी म्हणा, हे हे जे गेम्स असतात ज्याच्यामध्ये क्रिकेटपेक्षा पण या गेम्समध्ये तुमची एनर्जी खूप लागते. तुमची ताकद या गेम्समधून खूप वाढू शकते. तर जर घरात मुली असतील तर त्यांना प्लीज प्रोत्साहित करा, की त्यांनी बाहेर जाऊन गेम्स खेळावेत आणि तोच एक मोठा व्यायाम आहे. म्हणजे तुम्हाला घरात बसून मॅट टाकून योगा करणं किंवा काही मूव्हमेंट्स करणं, याच्याही पेक्षा हे जेव्हा बाहेर जाऊन मुलं गेम्स खेळतात, त्याचा त्यांच्या बॉडीला खूप मोठा फायदा होतो. आणि पुन्हा ग्रुप्समध्ये गेम जे खेळले जातात, त्याच्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यांचं जे एकमेकांशी बोलायचं जो कॉन्फिडन्स आहे किंवा अ, भावना, इफ यू कॅन ट्रान्सलेट इंटरपर्सनल स्किल्स, आय रिअली डोंट हॅव येस. पर्सनल स्किल्स. interpersonal skills, like the way you talk to people and communication and हां, हां, हां. तर अनुजाताई म्हणते इंटरपर्सनल स्किल म्हणजे आपल्या एकमेकाशी कसं संवाद साधायचं, कसं रिलेशनशिप मेंटेन करायचं, ते जे म्हणतात त्याला इंटरपर्सनल स्किल. बोलायची पद्धत, आपलं बॉडी लँग्वेज ते सगळं. बॉडी लँग्वेजेस हे सगळं इम्प्रूव्ह व्हायला खूप हेल्प होते. तर त्यांना गेम्स खेळू देत आणि त्यांना हे जे टीमचे गेम असतात म्हणजे कबड्डी, खो-खो या साऱ्या गोष्टी खेळल्याने त्यांना परत त्यांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते डेव्हलप व्हायला खूप मदत होईल. तर लहान मुलींना लक्षात घ्या, परत आपण त्या मागच्या स्लाइडकडे जाऊया. त्यांचं न्यूट्रिशन बद्दल आपण बोललो, की त्यांना प्रोटीन्स देणं खूप जरुरी आहे आणि बाकीच्या गोष्टी भात, भाकऱ्या आणि चपात्या या सोडून बाकी गोष्टी त्यांना जास्त खाऊ दे. पॉश्चर बद्दल आपण शेवटी बोलूया. व्यायामामध्ये मला सांगायचा हा आहे उद्देश, की त्यांनी जितक्या त्या खेळतील, तितकं त्यांची ग्रोथ आणि वाढ खूप चांगली होणार आहे. आणि नंतर मी व्यायामाबद्दल पण सांगते, की काय गोष्टी त्या करू शकतात. आणि आपण त्यांच्या कॉन्फिडन्स बद्दल बोललो, की जेवढं ते खेळणार आहे, जेवढे ते बाहेरच्या लोकांबरोबर फक्त मुलींनीच खेळणं जरुरी नाहीये, की मुलं-मुली एकत्र पण खेळू शकतात आणि त्यांच्यामुळे त्यांचं स्ट्रेंथ तर वाढते जेव्हा ते मुलांशी खेळतात, पण त्यांचा अजून कॉन्फिडन्स सुद्धा वाढतो. त्यानंतर आहे तुमची मासिक पाळी आणि त्याच्याशी रिलेटेड गोष्टी. तर तुम्हाला याच्याबद्दल काही क्वेशन्स असतील ना, तर ते घेणं मी जास्त प्रिफर करीन. पण त्याच गोष्टी त्याच्यात सुद्धा जेव्हा मासिक पाळी आपली चालू असते, तेव्हा पौष्टिक आहार घेणं खूप जरुरी असतं. बऱ्याचदा गावांमध्ये कपडा वापरला जातो मुलींसाठी. मला माहीत नाही अजूनही म्हणजे तुमच्यापैकी किती जण आहेत जे कपडा वापरतायत, पण ती पद्धत एवढी चांगली नाहीये आणि बघा की त्यांना तुम्ही सॅनिटरी नॅपकिन्स देऊ शकाल किंवा आजकाल क्लॉथचे नॅपकिन्स अवेलेबल आहेत. ते जर त्यांना दिले गेले तर भावना मला माहित नाही तुम्ही किती म्हणजे या क्लॉथ पॅडसाठी काही कॅम्पेन्स केलेले आहेत का किंवा यांचे काही क्लासेस घेतलेले आहेत का? बट आय एम शुअर देअर आर मेनी पीपल हू आर डूइंग दिस हां, फॉर आमचे जे स्वदेश मित्र आहेत ते म्हणजे आमचे जे हेल्थ रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत ते बोलतात या विषयावर आणि आपल्याला जे जुळलेले आहेत ऑडियन्स त्यांच्यात पण काही स्वदेश मित्र किंवा आशा वर्कर असतील जे या विषयावर मुलींशी बोलतात गावांमध्ये. बरोबर. कारण माझ्या मते आता इंटरनेटवर पण खूप सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे, की ते घरी सुद्धा ते बनवू शकतात. घरी सुद्धा त्याचं स्टिचिंग करून ते वापरू शकतात. तर आय थिंक त्याच्याबद्दल आपण क्वेशन्स घेतलेले बेटर होतील. नंतर मला सांगण्यात आलं होतं, की जेव्हा मासिक पाळी चालू असते आणि मुलींना बऱ्याचदा पाठीचं दुखणं म्हणा किंवा जे पोटाकडे क्रॅम्प्स येतात, तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो? तर हे काही व्यायाम प्रकार आहेत. मी एक गोष्ट करू शकते, की हे सारे जे पिक्चर्स मी इथे दिलेले आहेत, मी ते भावना किंवा
स्वदेशी जी लोक आहेत त्यांना पाठवीन आणि ते तुम्हाला मग मे बी तुमच्या फोनद्वारे PDF डॉक्युमेंट बनवून किंवा प्रिंट करून आपण सगळ्यांना ते पोहोचतील याची आपण काळजी घेऊया. पण इथे फक्त दाखवताना मला सांगायचं आहे की काही प्रकार असतात जे आपण स्पेसिफिकली बॅक आणि हा जो हिपचा एरिया आहे याला जेव्हा आपण स्ट्रेच करतो, जेव्हा मासिक पाळी सुरू व्हायच्या आधी किंवा पाळी चालू असताना जो पाठीचा आणि पोटाचा दुखण्याचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यासाठी खूप फायद्याचं असू शकतं. जेव्हा तुम्ही पाठ आणि मांडीचा भागाला स्ट्रेचिंग द्याल. जेव्हा आपण करतो तेव्हा 1 ते 2 वेळाचे करायचं असतं आणि 10 ते 20 सेकंद फक्त थांबायचं असतं. तर आपल्याला खूप वेळ नाही लागत. दिवसाचे एक 10 मिनिटं तुम्ही जे स्ट्रेचिंग केलं तर पुरेसं असतं आणि फक्त त्या पाळीच्या वेळेत नाही, तर हे रोजच जर तुम्ही केले तर खूप फायदा होईल. कारण महिलांना तसे पण पाठीचे म्हणा किंवा मांड्यांचे किंवा गुडघेदुखीचे खूप त्रास होतात. तर तर हे जे सारे प्रकार दिसतायत की हा पाठीसाठी स्ट्रेच आहे. हा तुम्हाला तुमच्या मांडीचा एरिया, ग्रॉइनचा एरिया तिथे स्ट्रेच देणार आहे. ह्याला बटरफ्लाय स्ट्रेच म्हणतात किंवा हे झोपून ह्याला म्हणतात फिगर ऑफ 4. आपण नंबर 4 आपल्या पायांनी तयार करणार आहोत. एक पाय दुसऱ्या पायावर टाकलाय आणि पाय जवळ ओढून घेतलेला आहे. तर हे जे सगळे प्रकार आहेत ते आय एम शुअर मी ट्राय करीन की भावना आणि मंगेश सरांच्या थ्रू तुम्हाला सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल. एखादे ओढणी किंवा दुपट्टा ओढणी किंवा रश्शी घेऊन जर पाय आपण वर खेचला तर हा पूर्ण पायाचा जो मागचा भाग असतो त्याला आपण ताण देऊ शकतो. इथे फक्त एक रिलॅक्स पोश्चर म्हणजे अनुवठी हातांमध्ये पकडून पाय दुमडायचा आहे आणि सरळ करायचा आहे. तर याच्यामुळे फ्रंटचा जो एरिया आहे म्हणजे पोटाच्या खालून मांडी पुढची जी मांडी आहे, मांडीचा पुढचा मागचा भाग नाही, त्याला एक स्ट्रेच मिळण्यात हेल्प होते. हा पुन्हा एक पाठीचा स्ट्रेचिंगचा प्रकार आहे. वज्रासन याला बोलतात, योगा पॉश्चर ज्याच्यात बसून हात आपण स्प्रेड करून पाठीला जेवढा तणाव देऊ शकू तेवढं द्यायचंय. त्यानंतर याला इंग्लिशमध्ये बोलतो आपण कॅट आणि कॅमल, मांजर आणि उंट. तर पाठ पूर्ण स्ट्रेच करणं, मांजरीसारखी ती खाली जमिनीकडे घेऊन जाणं आणि त्यानंतर ती उंच करणं जेवढं पॉसिबल आहे. याने पुन्हा पाठीला आराम मिळू शकतो. तुमचे पाठीचे मसलना स्ट्रेच पण येतो आणि ते वर्क पण करत असतात. म्हणजे त्यांचं काम पण चालू असतं. तर स्ट्रेंथनिंगसाठी पण हा प्रकार खूप चांगला आहे. याला आपण म्हणतो स्क्वॉट. जसं आपण गावांमध्ये बैठका मारणं. तर फक्त हे थोडं बैठकीपेक्षा थोडंसं डिफरंट असतं की याच्यात पाठ आपण सरळ ठेवायचा प्रयत्न करतो. बैठक मारताना पूर्ण खाली जातो माणूस आणि वर येतो. तर बैठका पण तुम्ही करू शकता. नाहीतर पूर्ण खाली जायची गरज नाहीये. तुम्हाला विचार करायचा आहे की एखादी चेअर दिली आहे आणि त्या चेअरवर बसायला जातंय. पण ऑब्व्हियसली तिकडे चेअर नाहीये. तर ती मूव्हमेंट करायची आणि सरळ व्हायचंय. तर याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो स्क्वॉट्स किंवा ब्रिजिंग. म्हणजे योगाचा प्रकार हा सेतुबंधासन. पूर्ण सीटचा जो पार्ट आहे तो वर उचलणं आणि खाली ठेवणं. सो हे तुमच्या बॅकच्या स्ट्रेंथनिंगसाठी किंवा पाठीच्या स्नायूंची ताकद वाढवण्यासाठी खूप फायद्याचं आहे. तर मी खूपच एक ठराविक प्रकार इकडे दिलेले आहेत, पण मी याच्यात ऍड करू शकते आणि हे एक आपण डॉक्युमेंट बनवून आणि आम्ही ट्राय करू की मराठीतून मी बनवेन आणि हे तुम्हाला सगळ्यांना आपण पाठवूया. ठीक आहे. त्यानंतर आलं पॉश्चर, की लहान मुली म्हणा किंवा बायका म्हणा, हा जो पॉश्चर खराब होण्याचा म्हणजे शहरांमध्ये आलात तर तुम्ही ते खराब होण्याचं पहिलं रिझन आहे टीव्ही आणि मोबाईल फोन्स, की लोक अगदी त्याला चिकटलेली असतात आणि त्यांचा पॉश्चर त्याच्यामुळे खराब व्हायला लागतो. पण मी नोटीस केलंय की एखाद्या गावाच्या ठिकाणी म्हणा, मुलींना स्वतःमध्ये कॉन्फिडन्स नसतो, आत्मविश्वास नसतो. त्यांना तो देणं खूप जरुरी आहे. कारण हा पॉश्चर तुम्ही जर बघाल की कोणाला स्वतःमध्ये कॉन्फिडन्स नसेल तर तो अगदी आम्ही त्याला म्हणतो की क्लोज होतात लोक, की ते त्या बॅड पॉश्चरमध्ये जायला सुरुवात होते. नॉट नेसेसरली तुम्ही जसं शहरांमध्ये लोक सॉफ्ट काउचेसमध्येच बसून राहतात, बऱ्याचदा कम्प्युटर समोर काम करत राहतात आणि त्यांच्यामुळे त्यांचे पॉश्चर्स खराब व्हायला लागतात. जर तुम्ही पण सगळे तेच करत असाल की शाळा आज ऑनलाईन चालू आहे किंवा तुमचे कॉलेजेस ऑनलाईन चालू असणार आहेत, तर तुम्ही बघा की तुमची जी चेअर आहे बसायची किंवा जी जागा तुम्ही निवडलेली आहे, मग मांडी घालून तुम्ही खाली पण बसत असाल
तर समोर एखादं टेबल घ्या की जो तुमचा लॅपटॉप असेल, जर तुम्ही कम्प्युटर लॅपटॉप यूज करताय किंवा तुम्ही फोन यूज करताय, तर तुम्ही फोन कुठेतरी त्याला मागे काहीतरी सपोर्ट देऊन ठेवणार आहात, तर तुमची जी बसायची पद्धत आहे ती पाठ जितकी सरळ राहील. मग तुम्ही जर भिंतीला टेकून बसाल, तर तुम्ही एखादी पिलो घ्या आणि पाठीच्या मागे ठेवा आणि पूर्ण कम्प्युटर किंवा फोन आपल्या नजरेसमोर येईल एवढ्या वरती तो आला पाहिजे. मग छोटं टेबल ठेवून त्याच्या खाली पुस्तकं ठेवून मग तुम्ही ती अरेंजमेंट करू शकता आणि त्याने काय होणार आहे, की हा जो पॉश्चर आहे अगदी क्लोज पॉश्चर ज्याला म्हणतात, तो ओपन अप होण्यात मदत होणार आहे. आणि लहान मुलींमध्ये जसं मी म्हटलं, की बऱ्याचदा आत्मविश्वासाची कमी असते, त्याच्यामुळे हा पॉश्चर खराब होऊ शकतो. बट अदरवाईज मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर रॉंग पद्धतीने, चुकीच्या पद्धतीने करणं याच्यामुळे पॉश्चर्स खराब होतात. तर तुम्ही बघा, की तुमच्या ज्या घरात मुली आहेत, त्या अभ्यास करताना किंवा लिहिताना सरळ बसतायत किंवा इव्हन तुमच्याशी बोलत असतात, संवाद साधत असतात आणि तुम्ही बघाल, की त्या बऱ्याचदा खाली बघून बोलतात. त्या तुम्हाला नजर मिळून बोलत नाहीत किंवा त्यांची मान सरळ नसते. तर त्यांना प्रोत्साहित करा, की नाही तू सरळ बस, ताठ बस. थोडं चेस्ट ओपन पॉश्चर राहायला पाहिजे. त्यांची वाढ होत असते. त्या वाढीच्या वयामुळे ना त्यांचं ते असं खूप नॅचरली होतं, की त्यांचा पॉश्चर असा क्लोज होऊन जातो. कारण कदाचित त्यांना कॉन्फिडन्स वाटत नाही, की पॉश्चर स्ट्रेट ठेवून, चेस्ट ओपन ठेवून बसायचा. तर ते एक आहे, की घरातली पुरुष मंडळी आहेत किंवा बायका आहेत, त्यांनी त्यांना प्रोत्साहित करावं, की सरळ चेस्ट, छाती सरळ ठेवून बसायचा प्रयत्न करावा. शेवटी सगळ्यात सांगेन, की जसं मी म्हटलं, की फक्त काम बायकांनी करावं, ही जी एक विचार असतो फॅमिलीजमध्ये, तो दूर करणं खूप जरुरी आहे आणि तो दूर होतो आहे. म्हणजे तुम्ही गेले काही वर्ष बघितली, तर मुली खूप अ, अ, मला शब्द मिळत नाहीये, सॉरी. मुली खूपच जोरात प्रगती करतायत आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये खूप चांगल्या गतीने प्रगती करतायत. म्हणजे मी आता स्वतः लास्ट इयर IPL केलं होतं, जिथे मी म्हणजे खूपच कमी मुली IPLमध्ये काम करतात आणि ज्या काही काम करतात ते त्यांचे क्षेत्र ठरलेली असतात. पण माझं असं क्षेत्र होतं, की ज्याच्यात मुलींनी काम केलेलं नव्हतं आणि मी पहिली मुलगी होते आणि मला काही ऑकवर्डनेस त्या गोष्टीचा नव्हता. इनफॅक्ट मी चांगलं काम केलं, लोकांनी अप्रिशिएट केलेलं आहे. पण सांगायचा उद्देश हा आहे, की मुलींनी कधी कमीपणा मानू नये, की मी हेच काम करू शकते किंवा मी यापुरताच मर्यादित राहावं. त्यांनी नेहमी तुमच्या लिमिट स्ट्रेच करायचा प्रयत्न करा. तर त्याच्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणं खूप जरुरी आहे. आणि मग आहार असो की मग व्यायाम असो, घरातल्यांचा सपोर्ट खूप जरुरी असतो. तर ते जे एक स्वतःचं पर्सनॅलिटी डेव्हलप करणं, याच्यासाठी आहार म्हणा किंवा त्यांचं एज्युकेशन म्हणा, त्यांनी वाचावं, त्यांनी लिहावं, त्यांनी बाहेर जाऊन गेम्स खेळावेत. या सगळ्या तुम्ही ज्या घरातल्या बायका आहात किंवा पुरुष मंडळी जे ऐकताय, त्यांनी प्लीज त्यांना सपोर्ट करा. आणि शेवटी हे जे सगळं मी सांगितलं, हे फक्त लहान मुलींसाठी नाही, तर घरातल्या ज्या गरोदर बायका असतात किंवा आपल्या घरात ज्या अ, आजीबाई वगैरे असतात, त्यांच्यासाठी पण हे सगळे आहाराचे मुद्दे म्हणा किंवा जे व्यायामाचे मी प्रकार सांगितले, हे सारे त्यांच्यासाठी पण तितकेच आपण उपयोगात आणू शकतो. आणि जर गरोदर बायका असतील, तर त्यांची काळजी घेणं हा एक खूप मोठा टॉपिक आहे. तर त्याच्यासाठी मला आवडेल मी परत येऊन जर बोलले, की गरोदर बायकांनी व्यायाम काय करावेत किंवा त्यांच्या आहारामध्ये आपण काय चेंजेस करू शकतो. पण कमी वेळामध्ये मी हे एवढं सगळं सगळ्याबद्दल नाही बोलू शकत. तर त्याच्यामुळे जे काही मुद्दे मी सांगितले, हे जे वयोगट असतात, त्यांना सुद्धा तितकेच लागू पडतात आणि काही दुसऱ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी आपण करू शकतो आणि मला नक्की आवडेल, की परत मला जर बोलवण्यात आलं, तर मी नक्की येऊन पुन्हा बोलेन. तर हे माझं प्रेझेंटेशन होतं. आपल्याला जर काही क्वेशन्स असतील तर मला विचारा. आय वुड बी मोर दॅन हॅपी टू आन्सर. थँक यू. Thank you. Thank you, Anuja. तर I know तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर प्लीज हात
हँड रेस करू शकता किंवा अनम्यूट करून डायरेक्टली पण विचारू शकता. तुमची प्रतिक्रिया द्या, कसं वाटलं तुम्हाला? कोणी बोलेल अनम्यूट करून या विषयांवर? स्मिती, तुम्हाला काहीही क्वेश्चन्स असतील तर विचारू शकता. म्हणजे काही मी जे सांगितलं त्याच्याबद्दल काही डाऊट असेल. तुम्हाला कसं वाटलं किंवा काही तुम्ही याच्यातलं काही आधी ऐकलेलं मला माहिती आहे किंवा याच्यातलं काही जण आपण काही करतो, जसं मॅमनी सांगितलंय त्याच्यातल्या काही गोष्टी आपण प्रॅक्टिस करतो रोजच्या रोज, असंही काही सांगायचं असेल, काही शेअर करायचं असेल म्हणजे तुम्ही तर प्लीज ऑलरेडी करा. त्या सगळ्या गोष्टी करत असाल तर मला खूप ऐकायला आवडेल. कारण मी म्हणजे मला जे वाटत होतं त्याच्याप्रमाणे मी माझं ते प्रेझेंटेशन बनलंय की काय गोष्टी इम्प्रूव्ह करता येऊ शकतात घराघरांमध्ये. पण तुम्ही जर ऑलरेडी ते करत असाल तर तरी पण मला खूप ऐकायला आवडेल. आणि जसं मी म्हटलं, जे व्यायामाचे सगळे फोटोज आहेत ते मी भावना मॅडमना पाठवेन आणि त्या तुम्हाला सगळ्यांना फॉरवर्ड करतील, आय एम शुअर. स्मिती, स्वदेश स्मिती म्हणून दिसतंय मला, तर तुम्ही काही बोलताय का? कारण तुम्ही म्यूट वर आहात. हा, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण या विषयांवर हल्ली आपण खूप बोलतोय. म्हणजे व्यायाम, फिटनेस, आपला डाएट काय असायला पाहिजे, तर आपण बरंच काही ऐकतोय. आज मी बघितलं काही लोक नोट्स पण घेत होती, तर आवडलं मला ते बघून. पण या सगळ्यात एवढी जी माहिती आपल्याला मिळालेली आहे, एवढी जी आपण फिटनेसची प्रॅक्टिस पण करतोय, सेशन अटेंड करतोय, तर काही सांगायचंय, काही शेअर करायचंय किंवा काही विचारायचंय पर्टिक्युलर, खास करून मुलींच्या तब्येतीबद्दल किंवा मुलींनी केलेल्या व्यायामाबद्दल? हॅलो मॅडम. हा, जयश्री ताई. नमस्कार मॅडम. हा, नमस्कार. तुम्ही जरा माईकहून जवळ येऊन बोलाल का? हॅलो नमस्कार. हा हा. मला पाठीचा पण त्रास होता आणि सर्दी होती, पण मी योगा करते त्यामुळे आता वर्षभरात मला सर्दी झाली नाही आणि तुम्ही आता जी माहिती दिलीत त्याच्याने अजूनच मला फायदा होणार आहे आणि माझ्या गावाला पण होणार आहे. कारण किशोरवयीन बैठका मुलींच्या, गरोदर माता यांनाही सांगायला मला आवडेल. गुड गुड गुड. बऱ्याचदा असं काय होतं, इथे पण शहरांमध्ये पण म्हणा, जे क्लिनिकमध्ये येतात पेशंट्स, ते विचारतात की अरे तुम्ही एवढं सगळं सांगितलं पण आता मला वेळ नाहीये व्यायाम करायला. तर तुम्ही असं जर तुम्ही ऍक्च्युली एखादा दिवस ऑब्झर्व कराल ना, की सकाळपासून रात्रीपर्यंत मी काय काय काम करतेय आणि कुठे कुठे माझा वेळ वाया जातोय. तो जो वाया जाणारा जो वेळ आहे, तुम्ही जो लिहायला सुरुवात कराल तर तुम्हाला जाणवेल की तुमच्याकडे ऍक्च्युली 30 ते 40 मिनिटं अशीच असतात जी आपण उपयोग करू शकतो आणि ती आपली फुकट जात असतात रोजचीच. पण आपण त्याचा असा ना विचार करत नाही की हा वेळ माझा फुकट चाललाय आणि हा वेळ मी व्यायामासाठी वापरू शकते. कारण जेव्हा तुम्ही कोणालाही सांगता की तुम्ही व्यायाम करायचा, तर पहिला प्रश्न हा असतो की माझ्याकडे वेळ नाही. पण मग जेव्हा आम्ही त्यांना विचारतो की अरे तुमचा दिवसाचा रुटीन काय आहे, आणि तो जर तुम्ही बसून त्याचा विचार कराल तर त्या रुटीनमध्ये डेफिनेटली तुम्ही 20 मिनिटं ऍटलीस्ट स्वतःसाठी ऍड करू शकता. तर व्यायाम करणं हा म्हणजे हे जे मी ऍडवाइस दिलंय हे मुलींसाठी नाहीये, हे तुम्हा सगळ्यांसाठी पण आहे. म्हणजे मी बघते इकडे जास्त बायका मला दिसतायत व्हिडिओमध्ये, ती ऍडवाइस तुमच्या सगळ्यांसाठी पण आहे. म्हणजे उद्या मी माझ्या आईला पण आम्ही किती फोर्स करून तिला आज रोजचे व्यायाम करायला लावतो, दिवसाचे 20 ते 30 मिनिटं. तर हे कुणी सांगावं लागू नये, हे मनापासून आलं पाहिजे आणि त्याचा खूप पुष्कळ उपयोग होतो. म्हणजे असं वाटतं बायकांना की अरे मी एवढं काम करतेय दिवसभर, किचनमध्ये मी इतकं काम करते, मी क्लिनिंग करते घराचं, तर मी व्यायामच तर करतेय. पण प्रॉब्लेम हा आहे की ते जे काम आहे ना, तो व्यायाम नाही समजला जात. ते तुमचं काम आहे.
जसं मी आज तुमच्याशी बोलतेय किंवा मी बसून अभ्यास करीन, मी जाऊन माझ्या पेशंट्सना बघीन, हे माझं काम आहे. आणि ते काम सोडून मी 20 ते 30 मिनिटं माझ्या व्यायामासाठी दिली पाहिजे. तसंच तुमच्यासाठी सुद्धा ही जी सारी किचनची कामं आहेत, क्लिनिंगची कामं आहेत, कपड्यांची कामं आहेत, ही सोडून तुम्ही तुमच्यासाठी 20 ते 30 मिनिटं दिली पाहिजेत. कारण कामं करताना जे आपले बॉडीच्या हालचाली होत असतात ना, त्यांना आपण व्यायाम नाही समजत. व्यायामाच्या ज्या मूव्हमेंट असतात त्या वेगळ्या असतात. त्याच्यामुळे स्वतःसाठी एक 20 मिनिटाचं योगा करणं, ज्याच्यामध्ये व्यवस्थित चांगली बॉडीचं स्ट्रेचिंग होतं आणि योगा बरोबरच आपण म्हणतो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, म्हणजे आपलं जे शरीराचं वजन आहे, ते जर मी माझ्या हातांवर घेतलं आणि समजा ज्याला पुशअप्स म्हणतात, तर मला मराठी वर्ड माहिती नाही पुशअपला, पण त्याच्यामध्ये आपल्या शोल्डरची ताकद इम्प्रूव्ह होणार आहे. किंवा ज्या बैठका जो प्रकार आपण दाखवला, त्याच्यात आपल्या पायांची आणि पाठीची ताकद इम्प्रूव्ह होते. तर फक्त योगा नाही, पण ते जे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस असतात, जेव्हा मी मॅडमना एक लिस्ट बनवून पाठवेन, त्याच्यामध्ये मी ते मेन्शन करीन. तर ते करणं खूप जरुरी आहे. आणि त्याने तुम्हाला आत्ता विश्वास होणार नाही, पण जेव्हा तुम्ही एक रूटीन फॉलो कराल, आयुष्यात कुठचीही गोष्ट जेव्हा आपल्याला त्याचा खरा फायदा घ्यायचा असतो, तेव्हा ती रोज करणं खूप जरुरी असतं, बरोबर? जर एखादा मुलगा त्याला अभ्यासामध्ये खूप चांगलं व्हायचंय, तर अभ्यास रोज करणं जरुरी आहे. तुम्ही जेव्हा व्यायाम रोज करायला सुरुवात कराल, तेव्हा तुम्हाला त्यांचा खरा बेनिफिट किंवा खरा जो फायदा असतो, तो तुमच्या लक्षात येईल. दुसरं अजून कोणाला काही विचारायचं आहे, तर विचारू शकता आपण. आय थिंक मी टाइम ऑलरेडी थोडा क्रॉस केलेला आहे, पण मला बोलायला खूप आवडतं. मी बोलत राहू शकते अजून अर्धा तास पण. तर म्हणजे तुमचा वेळ जाईल, तुम्हाला असं वाटेल की अरे ही थांबतच नाहीये. पण तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर मला अजून विचारू शकता. पण मला हे जे सगळे मुद्दे होते ते सांगायचे होते आणि हा जो एक स्वभाव आहे ना, तो मी खूप नोटीस केलाय. गेली 11 वर्ष झाली. मी खूप हे नोटीस केलंय की बायका स्वतःला वेळ देत नाहीत आणि त्यांना हे असं वाटतं की मी जे काम करतेय तोच व्यायाम आहे. तर ती जे एक पद्धत असते ना विचाराची, ती ब्रेक करणं खूप जरुरी आहे. कारण तुम्ही जर स्वतः तुमच्यामध्ये ताकद असेल, तुम्ही स्वतः जर खूप चांगलं स्वतःबद्दल फील कराल, तर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला सुद्धा जास्त देऊ शकाल. तुम्ही तुमच्या मुलांना जास्त वेळ देऊ शकाल, तुमच्या हसबँड्सना जास्त अटेन्शन आणि टाईम देऊ शकाल. तर स्वतःची काळजी घेतली तर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीची पण खूप चांगलेपणाने काळजी घ्याल. स्वतःच्या आहाराकडे पण लक्ष द्या, कारण म्हणजे माझ्या पर्सनल पर्सनल एक्सपिरियन्सवरून तुम्हाला सांगू शकते, की माझ्या घरांमध्ये ज्या मोठ्या फिमेल्स आहेत, बायका आहेत, माझी आई म्हणा किंवा माझी आजी जेव्हा होती, त्या सुद्धा स्वतःच्या आहाराची काळजी नाही घ्यायच्या किंवा व्यायाम नाही करायच्या. हे आपलं कल्चर आपलं ट्रेडिशनली चालत आलेलं आहे, पण ते ब्रेक करणं खूप जरुरी आहे आणि त्याचा फायदाच होईल, तुम्हाला काहीही नुकसान होणार नाहीये. ठीक आहे, मग आता कोणाला काही प्रश्न नसतील तर आपण आता आजचा हा सेशन वाइंड अप करूया. हा, अनुजा, मला खरंच परत यायला आवडेल आणि जर काही म्हणजे प्रश्न असतील किंवा जर तिथे तुम्ही कॅम्प करत असाल रायगडमध्ये आणि इफ आय एम अवेलेबल, मी डेफिनेटली आय वुड लाईक टू बी अ पार्ट ऑफ इट. श्योरली श्योरली. थँक्यू सो मच. सकाळी आल्यावर काहींना का त्रास होत नाही, काहींना काही त्रास होत नाही. सो जे मासिक पाळीमध्ये जे दुखणं किंवा जे त्रास होतात ना, ते प्रत्येक फिमेलला वेगवेगळे जाणवले जातात. म्हणजे काही बायका असतात त्यांना अगदीच काहीच त्रास होत नाही. त्या जसं रोजच्या काम करतात तसेच 5 दिवस काढू शकतात. काहींचा रक्तस्राव पण जास्त होत नाही. तर काहींचा बघाल त्यांना खूप त्रास होतो. म्हणजे पहिले 1-2 दिवस त्या कामच नाही करू शकत. मेडिसिन घेणं खूप जरुरी वाटतं मग त्यांना किंवा मग आईला पण आणि घरातल्यांना पण वाटतं, की अरे ही अशी का वागतीये? एवढं तर दुखायला नकोय. पण प्रत्येकाचं शरीर वेगवेगळं असतं आणि प्रत्येक फिमेलचे त्रास वेगवेगळे असू शकतात आणि काहींना मेडिकल त्रास असू शकतात. तर तुम्हाला जर खूप त्रास होत असेल ना, की म्हणतात की अगदी ॲक्सेप्ट होत नाही, की अरे काय चालू आहे?
म्हणजे हे दिवस असे का वाईट चालू आहेत, तर मग तुम्ही डेफिनेटली जाऊन एखाद्या स्त्रीरोग तज्ञ जे असतात त्यांची मदत घ्या. तर जसं मी म्हटलं, बायकांचे शरीर वेगवेगळे असतात, त्याच्यामुळे काही म्हणजे आपल्याला वेगवेगळे त्याच्यात काय म्हणतात आपण, जसं म्हटलं, काहींना खूप त्रास होईल, काहींना अजिबातच त्रास नाही होणार. असं आपल्याला खूप एक प्रकारचं स्पेक्ट्रम दिसतं, की म्हणजे एक्स टू वाय असं खूप चेंज होऊ शकतं. पण ज्यांना खूप त्रास होतोय, त्यांनी एवढं मात्र करा, की तुम्ही जाऊन जे गायनॅक असतात किंवा स्त्रीरोग तज्ञ असतात, त्यांना नक्की भेटा एकदा तरी. कारण त्याच्यावर सोल्युशन असू शकतात. त्याच्यावर उपाय आपण करू शकतो. किंवा गरम पाण्याची पिशवी घेणं, हे तर सगळेच करत असतील. हीटिंग पॅड, आजकाल इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग पॅड आलेले आहेत मेडिकल स्टोअर्समध्ये. ते तुम्ही वापरू शकता किंवा गरम पाण्याचं शेक घेणं, याने खूप आराम मिळतो. ओटीपोटीच्या इथे घेऊ शकता किंवा पाठीवर ठेवू शकता, मांड्यांकडे ठेवू शकता. त्याने थोडा आराम मिळतो. ज्यांना त्रास होतोय त्यांच्यासाठी मी सांगतेय. आणि आहाराची काळजी घेणं खूप जरुरी आहे आणि हे जे व्यायाम दाखवले, पाठ आणि मांडीचे स्ट्रेच करणं, त्याने तुम्हाला पुष्कळ फरक पडेल. जर ते रुटीन पुन्हा आपण स्टार्ट केलं ना, की मासिक पाळीच्या वेळेला जर तुम्ही प्रत्येक दिवशी 5 ते 10 मिनिटाचा योगा सारखे प्रकार किंवा हे स्ट्रेचिंगचे प्रकार केलेत, तर पुष्कळ फायदा होईल. अनुजा, लाईक यू सेड, आम्हाला आवडेल तुम्हाला परत बोलवायला. आम्ही असं आता सत्र करतोय. मला वाटतं माझे वरिष्ठ आहेत डॉक्टर सुरेंद्र यादव, ते पण होते इकडे या सेशन मध्ये. तर आम्ही या सगळ्या विषयांवर बोलतो, म्हणजे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्सला बोलून आम्ही बोलतो. सो तुम्ही जसं सांगितलं, तुमचा जर वेळ जमत असेल कॅलेंडर मध्ये, तर आम्ही नक्कीच तुम्हालाही इन्व्हाइट करू, किंवा आपण स्पेसिफिक अशा टॉपिक्सवर डाएट, एक्सरसाइज ड्युरिंग प्रेग्नन्सी किंवा प्रेग्नन्सीच्या आधी, डिलिव्हरीच्या नंतर. हो, मी कारण जास्त बोलू शकले नाही, कारण तो वेगळा त्यामध्येच एक टॉपिक आहे. म्हणजे ते जर सुरुवात केली बोलायला, तर अजून अर्धा तास पाहिजे. तर आपण असं सेशन केलं तर बेटर होईल. आणि दुसरी गोष्ट, हे जे सगळे ग्रुप्स आहेत, जसं म्हणजे आपण सपोज की हे सगळ्या ग्रुप्स मध्ये बसले आहेत, तर त्या ग्रुप्स मध्ये येऊन एकत्र एक्सरसाइज पण करू शकतात. ऍटलीस्ट ट्वाइस अ वीक म्हणा, म्हणजे आठवड्यातून 2दा वगैरे. आणि तसे जर सेशन्ससाठी पण काही हेल्प हवी असेल, तर विल बी मोर दॅन हॅपी. तर तो एक गोष्ट आहे की तुम्ही सगळे एकत्र बसलात, तुम्ही विचार करू शकता की जवळची जी घरं आहेत त्यांनी एकत्र येऊन कसं आपण एक्सरसाइजचे क्लास करू शकतो प्रत्येकाच्या घरी जाऊन, किंवा ज्याचं अंगण मोठं आहे त्याच्या घरामध्ये तुम्ही आठवड्यातून 2दा किंवा 3दा एकत्र येऊन करू शकता व्यायाम. अनुजा, सगळ्यांच्या वतीने मी परत तुमचा धन्यवाद मानते. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस, शेअरिंग युअर एक्सपर्टीज, नॉलेज. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने बोलते मी. तुम्हाला सगळ्यांना बोलायचं आहे तर हात दाखवून किंवा कसे तुम्ही थँक्यू म्हणू शकता ताईंना. मी व्हिडिओ ऑन केले तर मला खूप आवडेल. व्हिडिओ ऑन करा सगळ्यांनी, जेवढ्यांना जमेल. सगळ्यांनी जर व्हिडिओ ऑन केले तर मला खूप आवडेल बघायला. थम्सअप केलंय जयश्रीताईंनी. व्हेरी गुड. थँक्यू. बघा, प्रमिला ताई 2 थम्सअप. व्हेरी गुड. Thank you, Anuja. A big thank you from us at the Australian Consulate as well. And Bhavna, thank you again. Thank you. As always, you've made each of these, you and the team actually have made each of these sessions seamless and such a joy to be part of. So thank you very, very much for all the work you put in. Thanks to you and your entire team also for making this a success. It's our pleasure. And Alia and I enjoy these very, very much. And we thank you for, including us in these initiatives. Thank you, everyone. Thanks again, Anuja. Thank you. Thank you. Bye. And thanks to all our participants. Sarvana, khub dhanyawad. Thank you. So we end the session. Thank you. Bye. Bye, Saganna. Bye. Thank you, madam. Sarvajani, bye. जनरेटर बनवतात लाईट गेल्यावरती जनरेटरला आता नाही माझ्यावर नको